2012. Ύστερα από 2 χρόνια διάσωσης, οι κυβερνήσεις του μνημονίου αυξάνουν το χρέος από το 115% του ΑΕΠ στο 160%. Ένας στους 2 νέους εργαζόμενους βρίσκεται στην ανεργία. Χιλιάδες άλλοι μεταναστεύουν ή καλούνται να ζήσουν με 500 ευρώ. Οι αυτοκτονίες αυξάνονται κατά 20% και οι άστεγοι στην Αθήνα ξεπερνούν τους 20.000. Το Σύνταγμα καταστρατηγείται. Στελέχη τραπεζών αλλά και πρώην θειασότες της Χούντας των συνταγματαρχών τοποθετούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Όλα είναι πλέον έτοιμα για την τελευταία πράξη της τραγωδίας. Την ολοκληρωτική εκποίηση της Ελλάδας. «1991. Ο σύντομος 20ος αιώνας φτάνει στο τέλος του. Η Δύση οραματίζεται το τέλος της ιστορίας και επιχειρεί να το εφαρμόσει στη Ρωσία. In the Soviet Union, there was a sort of a pincer between the International Monetary Fund and the World Bank. And at that point, I think Larry Summers was head of the World Bank. And he says the laws of economics are like the laws of engineering. The same rules work everywhere. So that was the arrogance of that moment. The State Department funded through Harvard University a fairly small group of economists and lawyers to manage this transition for the Russians. Η μετάβαση περιλαμβάνει το μεγαλύτερο πείραμα ιδιωτικοποιήσεων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένα πείραμα που θα οδηγήσει μια χώρα στην απόλυτη καταστροφή. For $1-2 million, you could buy enterprise where only steel constructions were so costly that it can be, I don't know, hundreds of millions of dollars or maybe billions of dollars. Like huge factories in Ural, in Siberia, in central Russia, former military industrial enterprises, chemical enterprises, steel enterprises, and so on. In the center of Moscow, the Hotel Centralny, which means central, a 19th century beautiful building, they were going to sell it for an equivalent in Russian rubles of $1,000. So we came there, in the foyer, in the lobby, there was a huge chandelier of the 19th century. And we asked the specialist how much would he pay for it if
it is offered. He looked and said, well, $1,200. Just now, I can pay it now. It was utterly catastrophic in Russia. It was utterly catastrophic. Millions of people were thrown into extreme poverty. People were hungry and were surviving on their gardens. Life expectancy for Russians dropped by a decade in this period. Explosion of AIDS, of child prostitution. I mean, it was a decimation of a nation. Η εκποίηση μιας χώρας που σχεδιάζεται στη Δύση και εφαρμόζεται από τους Ρώσους ολιγάρχες δεν θα μπορούσε να επιβληθεί χωρίς περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών. Brutal privatization was one of the reasons why opposition started to fight and why Yeltsin and the oligarchs, newly appeared bourgeoisie and bureaucrats started to fight against parliament. Οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να αλλάξουν. Το 1993, ύστερα από ένα μίνι πραξικόπημα εναντίον του Κοινοβουλίου, ο Γέλτσιν αισθάνεται έτοιμος να ανοίξει ολοκληρωτικά τον ασκό των ιδιωτικοποιήσεων. I am absolutely certain that privatization in 1994 wouldn't be even technically possible without the coup d'etat of 1993. Η διαδικασία αυτή ονομάστηκε καταστρόικα. Η καταστρόικα στη Ρωσία παρουσιάζεται συχνά σαν εξαίρεση στην ιστορία των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. Στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα ακραίο παράδειγμα του πώς η εκποίηση μιας χώρας είναι ασυμβίβαστη με την πολιτική ή την οικονομική δημοκρατία. Core neoliberal policies of privatization and deregulation, cuts to social spending, often accompanied by increases in military spending. These policies were first imposed under dictatorship. The first laboratories of neoliberalism had nothing whatsoever to do with democracy. Η πρακτική της εκποίησης έρχεται μαζί με τους ανέμους του νεοφιλελευθερισμού που πνέουν για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Καθηγητές όπως ο Φρίντριχ Φον Χάγεκ και ο Μίλτον Φρίντμαν αναζητούν ένα πειραματικό εργαστήριο για να δοκιμάσουν τη λεγόμενη ελεύθερη αγορά και το ελάχιστο κράτος. Καθώς όμως καμία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν δέχεται να εφαρμόσει τις ιδέες τους στο έδαφος της, στρέφονται στη Χιλή του δικτάτορα Πινοσέτ και λίγο αργότερα στην Τουρκία του στρατηγού Ευρέν. There's actually a really interesting exchange between Friedrich von Hayek and Margaret Thatcher that I quote in The Shock Doctrine, where Friedrich von Hayek said, I have just come back from Chile, it's wonderful what Pinochet has done, and he's describing this fantastic experiment in neoliberalism, and says, I think you should do this too. And Hayek was a mentor of Margaret Thatcher's. And she wrote him back quite a stern reply, and she said, these types of policies are incompatible with a constitutional democracy. Η Μάργαρετ Θάτσερ θα βρει τελικά έναν τρόπο για να φέρει τη νεοφιλελεύθερη συνταγή των ιδιωτικοποιήσεων στη Δυτική Ευρώπη. Για να το πετύχει όμως θα χρειαστεί 2 πολέμους και την περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών. What saved Margaret Thatcher's career as a politician, what got her reelected, was the Falklands War. And she literally said, we won the war abroad and now we must win the war at home. And the war at home
was a war against trade unions, and she was explicitly referring to the coal miners. And in an extraordinarily violent way, the Thatcher government just beat down that union. It was some of the most violent attacks on trade union in the Western world. Κλασική περίπτωση η θατσερική Μεγάλη Βρετανία, όπου η διάλυση του εργατικού δικαίου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων συνέπεσε με μια ιδιαίτερη αύξηση των μέτρων και των νομοθετικών μέτρων καταστολής. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι τώρα προβλέπεται στο δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας ότι μια πικετοφορία η οποία θα έχει πάνω από 4 πρόσωπα έξω από ένα χώρο εργασίας θα απογορευτεί ως δυνάμει τρομοκρατική για το φρόνημα των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση. Ο νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος υπόσχεται λιγότερο κράτος, απαιτεί έναν πανίσχυρο κρατικό μηχανισμό για να επιβληθεί. We should never forget that neoliberalism is an ideology. I don't mean this as just dismissing it. By ideology, I mean it's never or very rarely really followed in actual politics. Take Reagan, the first neoliberal in power. Are you aware that, as we all know, the state machinery as such exploded under Reagan? It is clear that neoliberalism can function only through an extremely strong regulative role of the state. So the question should not be these pseudo-problems, what amount of state regulation, more capital, but who will do this regulation? A private enterprise system does not mean a free enterprise system. It just means someone's controlling it that you haven't elected. So the idea is with Vulture's Picnic. Οι αιμοσταγείς δικτάτορες όμως, όπως και η θατσερική πολιτική του σοκ, έχουν ημερομηνία λήξης. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα νέο μέσο για την επιβολή των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. So it started off without democracy. It started off with dictatorship imposed with brute force, with torture and fear. When the democratic era began in the 80s, there needed to be another mechanism to keep countries in line, and that mechanism became debt. Φορείς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρωτοστάτησαν στην εκποίηση ολόκληρων χωρών. Σύντομα όμως, στο πλευρό τους βρέθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. The emergency packages with the IMF have enabled the EU for the first time to actually advocate privatizations. Technically, under the treaty, it shouldn't do this, but of course, it's part of the Troika that's imposed the conditions on Greece, on Portugal, and written in very clearly to those documents is this is conditional on privatization. Las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos de los Estados Unidos y de Europa son la entrega total de los derechos ciudadanos. No one privatizes or deregulates unless there's a hammer over their head, like in Greece now, in Spain, in Italy, when basically there's tremendous pressure on the government because there's a desperate financial situation. Το χρέος γίνεται μοχλός πίεσης για την ολοκληρωτική εκποίηση και της Ελλάδας.
Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Η δημοκρατία. This has been one of those moments when really the mask completely comes off, and the fact that this market system is at war with democracy. The project has been about saying to people, you know, you can vote, but it's going to be a popularity contest. The so-called the independent central bank is a mechanism for saying, you know, politicians can't touch our toys. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές οικονομικές ελίτ φτάνουν στο σημείο να διορίσουν έναν πρώην κεντρικό τραπεζίτη ως πρωθυπουργό της Ελλάδας. Συνεχίζοντας την πολιτική Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος τοποθετεί στελέχη τραπεζών όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης της Eurobank ακόμη και μέσα στο Μαξίμου. Οι σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας μετατρέπονται πλέον σε ένα διατραπεζικό deal. Direct cancelling of democracy. The idea is you play with democracy, but when things get serious, experts should take over. We don't have time to play these games, and so on and so on. Greece is portrayed as sort of a nation of children that needs to, you know, have all of these, the keys to the car taken away. Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia, ¿no? Aquí nació la democracia. Y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Νομίζω ότι ο επιστημονικός όρος είναι χούντα. Απλώς έχουμε μια ομάδα πολιτικών οι οποίοι έχουν επικεφαλής τους έναν τραπεζίτη και μάλιστα τον ίδιο τραπεζίτη ο οποίος ευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για την χρεοκοπία. Είναι μια χούντα τραπεζική, αλλά δεν έχει μεγαλύτερη λαϊκή νομιμοποίηση από τη χούντα του Παπαδόπουλου. Η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι απλώς ένα στάδιο για τον οικονομικό έλεγχο της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει πολλούς ακόμη τοποτηρητές. The Floridians have given up their sovereignty to a large extent to Washington, D.C., but in return, they get to decide what Washington, D.C. is going to do because they send their representatives and their senators to Washington, D.C. So I think that's one would need to make a commitment to that kind of a path, not to one where, you know, a German proconsul, you know, comes to Athens and runs, you know, Greek fiscal policy. That obviously raises the question of democratic legitimacy to the extreme. Ο Γερμανός έπαρχος ακούει στο όνομα Horst Reichenbach και έρχεται στην Ελλάδα ως επικεφαλής μιας στρατιάς τεχνοκρατών. Δίπλα του, εκατοντάδες γκρίζα κουστούμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τοποθετούνται στα σημαντικότερα υπουργεία της χώρας. The task force is then, so to speak, the vehicle in order to bring the member states, the IMF, the OECD and others into the picture. Περνάμε τώρα σε μια νέα περίοδο νέα απεικιοκρατική, σε μια νέα περίοδο στην οποία τα διεθνή οικονομικά και πολιτικά κέντρα επιβάλλουν λογικές, όχι πια μόνο τώρα στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη, και ότι αυτό γίνεται ένα εγγενές κομμάτι της οργάνωσης του ύστερου καπιταλισμού. Welcome. Hello again.
a trial case like in laboratory rabbits for all of Europe, a new authoritarian forum which, even if it remains in a superficial sense democratic, as we have seen in Greece, Italy, and it will follow, I can guarantee you, elsewhere, is being tested. Ο έλεγχος της χώρας από ξένα και ελληνικά οικονομικά συμφέροντα επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από 2 δανειακές συμβάσεις. Στόχος να επιβληθούν οι όροι των δανειστών και να μετατραπεί η δουλειά σε δουλεία. Οι εργασιακές σχέσεις επιστρέφουν στο 19ο αιώνα. Για να περάσουν όμως αυτές οι ρυθμίσεις απαιτείται ένα ακόμη πραξικόπημα. Αυτή τη φορά κοινοβουλευτικό. Η πρώτη δανειακή σύμβαση δεν ήρθε ποτέ για κύρωση στη Βουλή. Κατατέθηκε και ποτέ δεν κυρώθηκε. Πράγμα που είναι ευθέως αντισταγματικό. Η δεύτερη ήρθε 3 φορές στη Βουλή ως σχέδιο. Προφανώς γιατί οι δανειστές μας ζητούσαν μικρές αλλαγές και ήθελαν να έχουν την προέγκριση βάσει του σχεδίου αυτού. Επομένως, φαίνεται καθαρά σε αυτή την περίπτωση η πρόθεση των πολιτικών ηγετών μας να μην εφαρμόζουν το Σύνταγμα, αλλά τις πολιτικές εντολές που παίρνουν απ' έξω. Όσοι τολμούν όμως να μιλήσουν για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως και όσοι αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας, βαφτίζονται λαϊκιστές. Πραξικόπημα. Το έχουμε ξαναζήσει στην Αργεντινή. Θράσος! Ήβρι! Το να μιλάτε για πραξικόπημα επειδή η κυβέρνηση ευρυτά της πλειοψηφίας εισηγείται το χαρακτηρισμό ενός νομοσχεδίου ως κατεπήγοντος κατ' εφαρμογή του συντάγματος. Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την ύβρητη θεσμική. Είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της Ελλάδας της ταπείνωσης. Εσείς προσωπικά και άλλοι όμοιοι με εσάς. Η ιδεολογική τρομοκρατία κλιμακώνεται. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης εκβιάζουν τους πολίτες ότι αν δεν δεχθούν τις δανειακές συμβάσεις, τα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αδειάσουν και η χώρα θα επιστρέψει στην εποχή των σπηλαίων. Θα έρθει το χάος. Η Ελλάδα θα κατρακυλήσει στον τρίτο κόσμο. Δελτίωση στα τρόφιμα, δελτίωση στο πετρέλαιο. Μιλάμε για μια μεταπολεμική Ελλάδα. Έχοντας καταλύσει τη δημοκρατία, οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και ξεκινούν με μια δοκιμασμένη συνταγή. Μετατρέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους και το δημόσιο τομέα σε αποδιοπομπαίο τράγο της κρίσης. There is a sort of ideology that the public sector performs worse than the private sector, but the empirical evidence for that is not strong. And generally, the public sector and the private sector perform pretty much as well as one another. Η ελληνική κυβέρνηση ψεύδεται λέγοντας αρχικά ότι δεν γνωρίζει τον αριθμό των δημόσιων υπαλλήλων και στη συνέχεια ότι αυτοί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Αποκρύπτει επίσης ότι το μέγεθος του δημόσιου τομέα και οι μέσες αμοιβές των υπαλλήλων του δεν υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης είναι δεδομένες. Συνήθως όμως είναι η κρατικοδίαιτη οικονομική ελίτ αυτή που πρώτη ρίχνει το λίθος στο δημόσιο. Έχοντας προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την εκποίηση, αναζητείται ο μηχανισμός. Τα βλέμματα στρέφονται στη γερμανική Treuhand, την εταιρεία που μετέτρεψε τη 10η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη του πλανήτη σε έναν κατάλογο αγορών 510 σελίδων. Eurosal, η αίθουσα του ευρώ. Σε ένα δωμάτιο 280 τετραγωνικών μέτρων χτυπάει η καρδιά του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Για ορισμένους, η καρδιά ολόκληρης της Ευρωζώνης. Η αίθουσα έχει τη δική της σκοτεινή ιστορία, συνώνυμη της οικονομικής πορείας του σύγχρονου γερμανικού κράτους. Οι επιτελείς της Luftwaffe χάρασαν σε αυτό το δωμάτιο τη στρατηγική τους για τους βομβαρδισμούς ευρωπαϊκών πόλεων.
Μετά το τέλος του πολέμου, ο Σοβιετικός στρατός θα στήσει εδώ το δικό του αρχηγείο και λίγα χρόνια αργότερα, στην ίδια αίθουσα, θα υπογραφεί το πρώτο σύνταγμα της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας. Το αρχιτεκτονικό μεγαθύριο που κατασκεύασε ο Γκέρινγκ ως το μεγαλύτερο κτηριακό συγκρότημα στην Ευρώπη στεγάζει τώρα τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση εκείνης της εποχής. Την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, η Τρόιχαντ αναλαμβάνει να εκποιήσει την περιουσία της Ανατολικής Γερμανίας. Ένα καταστροφικό πείραμα που αφήνει πίσω του εκατομμύρια ανέργους και ισοπεδώνει τη βιομηχανική βάση της περιοχής. Historisch gesehen ist es natürlich eine fatale Geschichte, weil die Treuhand selbst, also die Idee einer Treuhandgesellschaft, quasi von den Bewegungen innerhalb der DDR ausging. Όταν οι κάτοικοι της Ανατολικής Γερμανίας συνειδητοποιούν ότι η ενοποίηση στην πραγματικότητα ήταν μια επιθετική εξαγορά από τη Δυτική Γερμανία, η Τρόιχαντ αποτελούσε ήδη κράτος εν κράτη στο Βερολίνο. Για να λειτουργήσει το γραφειοκρατικό τερατούργημα, χρησιμοποιείται εξοπλισμός και δίκτυα επικοινωνίας των ενόπλων δυνάμεων της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Η Τρόιχαντ μετατρέπεται σε έναν οικονομικό στρατό κατοχής. Anscheinend während noch die DDR völkerrechtlich bestand, war aber schon maßgeblich beeinflusst natürlich von westdeutschen Politikern, von westdeutschen Managern und letztendlich auch von westdeutschen Finanzhaltern. Der Treuhand war also ein beliebter Spruch, sehr wichtig, der hieß Tina. Tina heißt There is no alternative und das Porträt von Maggie Thatcher war auf vielen Schreibtischen. Η Τρόιχαντ έχει στην ιδιοκτησία της 8.000 επιχειρήσεις, 40.000 εργοστάσια και 4 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμων και δασικών εκτάσεων. Κυρίως όμως έχει στα χέρια της τις τύχες 4,5 εκατομμυρίων εργαζομένων. Και τότε ξεκινά το μεγάλο πιάτσικο. Jeden Tag, ob Samstag oder Sonntag, 10 bis 15 Betriebe privatisieren. Das war natürlich das eigentliche Dilemma und hat auch dann zu Chaos und Schiebereien und Betrügereien geführt. Sind Leute aufgetreten, die überhaupt nicht über das Volumen und den finanziellen Background verfügten, um so ein Unternehmen zu kaufen. Die hatten das Geld schlichtweg gar nicht, sondern sind eingestiegen, haben dann aus dem Unternehmen das Geld rausgezogen, haben damit die Rechnung bezahlt und das Unternehmen nur ausgeplündert und abgewickelt. Und da gibt es zig Beispiele, also sehr, sehr viele. Das hat dazu geführt, dass viele von diesen Firmen dann nachher insolvent waren und von den 4,5 Millionen Arbeitnehmern der DDR-Betriebe blieben nachher nur noch 1,5 Millionen Arbeitsplätze übrig. Τα κριτήρια για τις ιδιωτικοποιήσεις δεν ήταν πάντα οικονομικά. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονταν σε πολιτικά γραφεία. Αρκετές επιχειρήσεις έκλειναν ώστε να μην απειλούν τους ανταγωνιστές τους στη Δυτική Γερμανία.
Treuhandbetriebe waren ja nicht wertlos. Da wird immer von marode gesprochen, da waren sicher Betriebe dabei, die nicht funktioniert haben und auch marode waren. Aber es waren auch andere Betriebe dabei, die durchaus mithalten konnten mit westlichen Betrieben, die auch exportiert haben in westliche Länder und die Produkte wurden auch im Westen verkauft. Es gab erhebliche Vorwürfe, dass Parteien Gelder bekommen haben, um bestimmte Privatisierungen zu fördern. Bischofferode war ein Kaliwerk und das Kaliwerk ist eben halt ein Teil der Schlüsselindustrie für Industrieprozesse und es gab sowohl im Westen Kaliwerke wie im Osten. Und natürlich hatte der Einfluss der BASF, also als konkretes Beispiel, war so groß, dass sie eben als Monopolstellung keine andere Konkurrenz dulden musste. Obwohl es Investoren für die Ostbetriebe gab, mussten sie trotzdem liquidiert werden. Ο απολογισμός από τη δράση της Τρόιχαντ είναι τρομακτικός. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας συρρικνώνεται κατά 30%. Η ανεργία από το 0 φτάνει στο 20%. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι αφού ξεπούλησε μια ολόκληρη χώρα, η Τρόιχαντ κατάφερε να παρουσιάσει ζημιές δισεκατομμυρίων. Die Treuhandanstalt etwa 300 Milliarden an Schulden gemacht hat und 60 Milliarden eingenommen hat, während man erwartet hat, dass man 600 Milliarden immer D-Mark einnimmt. Also es sind erhebliche Schulden übrig geblieben, die auch bis heute noch getilgt werden in dem sogenannten Erblastentilgungsfonds und der läuft außerhalb des Bundeshaushalts. Das kann mit Sicherheit nicht ein Vorbild sein. Ich meine, weil tausende Betriebe, die liquidiert wurden und 250 Milliarden Mark Minus, das kann ja nicht das Vorbild sein, jetzt um einem anderen Land als Vorbild zu dienen. Das kann es eigentlich nicht sein. Ladies and gentlemen, good afternoon. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος του Eurogroup, Jean-Claude Juncker, παρουσίαζε την Treuhand σαν πρότυπο για την Ελλάδα. I have noted with satisfaction that Greece is willing to set up a privatization fund and Ένα μήνα αργότερα ιδρύεται το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Η ελληνική Τρόιχαντ στείνει τα γραφεία της πίσω από το κτίριο της Παλιάς Βουλής και τα τρία κόμματα του Μνημονίου, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος, μοιράζονται τη διοίκηση του οργανισμού. Εδώ είναι ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κουκιάδης. Τώρα, ο κύριος Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος και το πιο κεντρικό πρόσωπο. Έχει μια εταιρεία, την Cantor, δούλευε και στον Όμιλο Λάτσι πρόσφατα. Λίγους μήνες αργότερα, ο δημοσιογράφος που παρουσίαζε τη σύνθεση του Ταμείου γίνεται υπεύθυνος επικοινωνίας του. Σε άλλες θέσεις κλειδιά συναντώνται πολλά στελέχη από τις δύο εταιρείες που διεύθυνε ο Κώστας Μητρόπουλος. Politicians, the technical advisors, and the senior managers in the public companies themselves are all very acutely aware that the privatization process gives them opportunities of extremely high-paid directorships, consultancies, etc. with the newly privatized companies. Τη θέση του τοποτηρητή στο Ταμείο καταλαμβάνουν ο Ερβέ Λερουά από την Πρεσβεία της Γαλλίας και ο Μάρτεν Βέρβεϊ από το Υπουργείο Οικονομικών της Ολλανδίας. Η Τρόικα όμως ορίζει και 3 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του οργανισμού. Οι όροι που θέτει η Τρόικα στην Ελλάδα για τη λειτουργία του Ταμείου θυμίζουν κατεχόμενη χώρα.
Το κόστος της ιδιωτικοποίησης πέφτει στους Έλληνες φορολογούμενους, ενώ τα έσοδα, που αρχικά εκτιμώνταν σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πήγαιναν στους πιστωτές. The 50 billion, if these proceeds are collected by the government, they will be used for debt reduction. Το Ταμείο λειτουργεί σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, παρέχοντας υπερεξουσίες στα μέλη του. Αυτά αναλαμβάνουν την πώληση ή την παραχώρηση κτηρίων, εκτάσεων, υποδομών και πακέτων μετοχών. Το Ταμείο μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμα και τον υγιαλό ή τα αρχαία μνημεία. Μοναδική προϋπόθεση να μείνουν στη θέση τους. Ακόμη πάντως και πριν από τη δημιουργία του Ταμείου, αξιωματούχοι της κυβέρνησης είχαν αρχίσει να διαλαλούν την πραμάτια του ελληνικού δημοσίου, ταξιδεύοντας σαν περιοδεύων θίασος. I turn up in central London at Claridge's Hotel, one of the swankiest hotels in one of the swankiest postcodes in all of Britain. You walk all the way through to the back room, and it's a kind of ballroom, and it's got 5 chandeliers. It's got more mirrored surfaces than I could possibly count. And you turn up in this room, and it's basically a group of Greek businessmen and Greek officials talking about how they're going to sell off Greek assets. Big key assets belong to the Greek state, belong to Greek taxpayers, would just be flogged off. No more fooling around. Not in this place. And we pull up our pants and we make some money. A pile of money. And at one point, they played the music from Zorba the Greek. And in this country, you can't now think of the music from Zorba the Greek without thinking of plates being smashed on the ground. Let's go! Up! The other thing that you kept hearing in the intervals were you'd hear this song by Monica, who's this Greek pop star, and the lyrics went something along the lines of "Tell me why you don't call me anymore, you don't come anymore." And I thought, again, here's this image which unknowingly they've summoned up of kind of Greece as this kind of pariah state where it's now the pariah within Europe. Η Ελλάδα της εποχής του Ζορμπά είναι η Ελλάδα της υποτέλειας σε ξένες πολυεθνικές που ελέγχουν τις υποδομές της χώρας. Μια υπερχρεωμένη χώρα με ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Ήταν μια πολύ παρόμοια κατάσταση στην εποχή μεταξύ των πολέμων. Υπήρχε μια περίοδος, ειδικά ανάμεσα στο 1924 και το 1930, που η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ γόνιμο έδαφος και για δανεισμό. Υπήρχαν μια σειρά από τεράστια σκάνδαλα. Ήταν δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις εξαγοράζονταν μέχρι και το πολύ στενό περιβάλλον του Βενιζέλου. Σε όλα αυτά είχαμε άμεσες παρεμβάσεις των ξένων πρεσβειών. Η σύμβαση με την εταιρεία Power ήταν χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, η σύμβαση με την Ούλεν ήταν χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Ήταν απικιακές αυτές οι συμβάσεις και αποδείχθηκαν πάρα πολύ επωφελείς για όσους επένδυσαν. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η Τρόικα, σε συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις, απαιτεί την επιστροφή των υποδομών της χώρας σε χέρια ιδιωτών. Αυτό που δεν λένε στους πολίτες είναι ότι τα πειράματα της ιδιωτικοποίησης και της απορρίθμισης που προωθούν έχουν αποτύχει ακόμα και στις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Και οι μεγαλύτερες αποτυχίες αφορούν πάντα υποδομές όπως οι σιδηρόδρομοι, το δίκτυο ίδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Λένε ότι μπορεί
μπορείς να διαβάσεις την ιστορία του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος στις γραμμές ενός τρένου. Ο ατμός που οθεί τη βιομηχανική επανάσταση μετατρέπεται σε κερδοσκοπική φούσκα για την αμερικανική οικονομία, όταν δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες απλώνουν χιλιόμετρα από μεταλλικές ράγες. Οι σιδηρόδρομοι συμβολίζουν αρχικά τον κεντρικό ρόλο του κράτους στην οικονομία και τις υποδομές. Όμως, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οικονομικός φιλελευθερισμός αντικαθιστά τα μέσα μαζικής μεταφοράς με το γεωταχή αυτοκίνητο. 4 ρόδες και ένα τιμόνι οδηγούν το μικροαστικό όνειρο στους αυτοκινητόδρομους της νέας οικονομίας. Η τάση περνά και στην Ευρώπη με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών. Όταν οι Τούρκοι δικτάτορες δοκιμάζουν το νεοφιλελεύθερο πείραμα του Πινοσέτ, ο Τουργκούτ Οσάλ θα χαρακτηρίσει τα τρένα κομμουνιστικό δημιούργημα. Παρ' όλα αυτά, οι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη παρέμειναν εν πολλοίς στον έλεγχο του δημόσιου τομέα. Μέχρι τη στιγμή που η γυραιά Αλβιώνα αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα καταστροφικό πείραμα. Σαν κινηματογραφική ταινία χωρίς happy end. We made the navigators about the privatization of the railways. After a railway worker got in touch with me with an idea for a script. But in the course of making it, it became plain, well, we knew already, that the privatisation of the railways was a disaster. Oh, Jerry, British Rail's gone. Woodburn Depot is now Northern Infrastructure, and they're going to be competing. Ακόμη και η Μάργαρετ Θάτσερ αναγνώριζε ότι τα τρένα δεν λειτουργούν αποτελεσματικά έξω από το δημόσιο τομέα. Όμως ο Τζον Μέιτζορ προχωρά στην ιδιωτικοποίησή του το 1993 και το βρετανικό κοινό αντιδρά. They thought they belonged to them, and they were a public service, not something to be run by companies who put on cheap logos and really seemed to be just in it to make money. Τα τρένα, το δίκτυο των γραμμών και οι υπηρεσίες συντήρησης τελικά καταλήγουν σε διαφορετικούς ιδιώτες. Τόσους πολλούς που στη συντήρηση και μόνο δραστηριοποιούνται 2.000 εταιρείες. What that meant was first of all, there was a divergence of interests between two parts of a system that should actually really belong together. The stupidity of it came through the subcontracting. That is when a private company, say, gets the job to maintain a section of track. Well, the first company may have quite strict rules about safety. By the time you've subcontracted 2 or 3 stages, who's to know who is safe? Deaths have got to be kept to an acceptable level. Hang on, shut up. What's an acceptable level? 2 a year. Yeah, but nobody's been killed for the past 18 months. Any volunteers? I think there has to be a case made where you say that was indecent haste and in the end it cost lives. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Στα 3 μεγαλύτερα δυστυχήματα που αποδίδονται στην ιδιωτικοποίηση, 42 άτομα χάνουν τη ζωή τους και 600 τραυματίζονται. It was undoubted that in the early days of privatization, the way that the industry was privatized caused those accidents.
Ο εκτροχιασμός των ιδιωτικοποιήσεων όμως δεν μετριέται μόνο σε ανθρώπινες ζωές. Privatisation was supposed to free up the railways, but has actually made it very difficult to make decisions, say, on opening new routes or closing down routes or changing schedules. But it's left a system which is very complicated, very difficult to administer. It was bad for the passengers. It was a chaotic organisation. It didn't work and hasn't worked. And it's lost a huge amount of money. Μέσα σε 3 χρόνια, το δημόσιο πληρώνει σε επιδοτήσεις στις ιδιωτικές εταιρείες ό,τι κέρδισε από το ξεπούλημα των τρένων. Και το κόστος για τους φορολογούμενους δεν σταματά εκεί. Strangely, to some extent, the railways have been renationalised. Really, it's left us with a semi-government administered system that costs a lot more than it cost under nationalisation and hasn't really delivered the investment, as the investment has largely been paid for by the public sector. Η Ελλάδα δεν διδάσκεται τίποτα από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι κυβερνήσεις του Μνημονίου θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Πάντα με τη βοήθεια των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Πάει πολύ αργά, είναι καθυστερημένο στις ώρες του, είναι βρώμικο συχνά, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις ζημίες του ομίλου ΟΣΕ και της Τρενοσέ φτάνουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ελληνικά τρένα παρουσιάζονται ως ο πλέον ζημιογόνος δημόσιος οργανισμός στην Ευρώπη. Ποιος ευθύνεται όμως για αυτό το χρέος? Η πολιτεία υποχρέωνε το σιδηρόδρομο να δανείζεται για τα έργα του. Μια αντίστοιχη περίπτωση δεν υπάρχει στην ελληνική τέτοια, γιατί και οι αυτοκινητόδρομοι και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια χρηματοδοτούνταν από το κράτος. Αυτό το δανεισμό σήμερα η κυβέρνηση τον μετέφερε ότι είναι χρέος του ΟΣΕ. Αυτό είναι αναλυθές και ένα μεγάλο μέρος, γύρω στις τάξεις του 70 με 80%, πράγματι είναι δανεισμός για έργα υποδομής. Τα μεγάλα κανάλια πίσω από τα οποία κρύβονται κάποιοι μεγάλοι εργολάβοι, μας βομβαρδίζουν καθημερινά με ψεύδι, με συκοφαντίες. Η κριτική εστιάζεται στους μισθούς των εργαζόμενων και στο κόστος λειτουργίας. Έτσι, υποβαθμίζονται κολοσιαία σκάνδαλα στα οποία μπλέκονται πολιτικοί, ελληνικές αλλά και ξένες εταιρείες. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται σε γραμμές που δεν λειτουργούν ποτέ. Σειρμοί νοικιάζονται σε τιμές με τις οποίες θα μπορούσαν να αγοραστούν. Το δημόσιο φτάνει να παραγγέλνει από τη Siemens ηλεκτράμαξες χωρίς να έχει ηλεκτρικό δίκτυο για να τις χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, πληρώνει μεγαλοεργολάβους για έργα που δεν παραδίδονται ποτέ. Υπάρχει και μια σκοπιμότητα, δηλαδή αποαξιώνουμε τον δημόσιο πλούτο μας με σκοπό, αφού τον απαξιώσουμε, να τον δυσφημίσουμε, έτσι ώστε πολύ πιο εύκολα να πείσουμε την ελληνική κοινή γνώμη ότι ίσως ένας ιδιώτης θα είναι πολύ καλύτερη λύση, ας πούμε, για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στο όνομα της εξυγίανσης, η κυβέρνηση απαξιώνει περαιτέρω το σιδηρόδρομο. Μειώνει δραστικά το προσωπικό, υποβαθμίζοντας την ποιότητα, αυξάνει πάνω από 60% τις τιμές των εισιτηρίων και κλείνει μεγάλο μέρος των γραμμών.
ιδιαίτερα στο κομμάτι της γραμμής, ας πούμε, Άργους Τρίπολης Καλαμάτας, επενδύθηκαν κάποια εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα δεν υπάρχει τρένο εκεί. Μετρώντας μόνο κέρδη ή ζημιές, οι υποστηρικτές της ιδιωτικοποίησης ξεχνούν ότι ο σιδηρόδρομος είναι πάνω απ' όλα ένα αγαθό για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένα αγαθό για το οποίο έχουν πληρώσει γενιές Ελλήνων φορολογούμενων. Κάποτε στην Ελλάδα, ας πούμε, κρατικοποιούσαν τα χρέη των ιδιωτών. Σήμερα στην Ελλάδα προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει ο πολίτης μέσα από κρατικές υπηρεσίες. Τι επένδυσε ο ιδιώτης ώστε να πάρει αυτό το τομέα σε τιμή πολύ χαμηλή, ας πούμε, από την αξία του ίδιου του έργου. Αν ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα βιβλίο της οικονομικής ιστορίας, το δίκτυο ίδρευσης προσφέρει μαθήματα για τη διαχείριση ενός μονοπωλίου. Και αυτή τη φορά έχει έρθει η σειρά του Παρισιού να πληρώσει το λογαριασμό. Water is the outstanding example of a monopoly. No water company in the world operates on a competitive basis. There's only ever one network. It's not worth ever investing in two competing networks. Δύο πολυεθνικές με τεράστια οικονομική και πολιτική ισχύ, η Βεόλια και η Σουέζ, διεκδικούν τη διαχείριση του δικτύου ίδρευσης του Παρισιού και ο Ζακ Σιράκ τους την προσφέρει. En 1985, il y a eu une décision politique prise par Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris, de diviser Paris en deux, selon les deux rives, et en divisant Paris en deux selon les deux rives, de confier à chaque grand groupe privé et à sa filiale une rive de Paris pour la distribution de l'eau et la facturation. Il n'y avait pas d'arguments techniques avancés. Il n'y avait pas d'argument, on va dire, même financier. Il y avait, je pense, une position idéologique qui était de dire le privé est plus efficace. Ο λογαριασμός έρχεται φουσκωμένος στους πολίτες. Οι τιμές αυξάνονται συνεχώς επί 15 χρόνια. Le bilan au niveau du prix de l'eau, c'est une facture qui a quand même été multipliée par 260%, donc fois 2,5. Donc c'est vrai qu'on a eu une augmentation croissante du prix de l'eau, avec parfois, comment dirais-je, pas d'explication technique ou économique qui justifiait l'augmentation. C'est avec le changement de municipalité et de majorité municipale en 2001, quand il y a eu une majorité plurielle de gauche, d'écologistes, de communistes qui est arrivée à la tête de Paris, qu'on a décidé de reprendre en main tout le service de l'eau. Σε αντίθεση με τους ιδιώτες, η νέα δημοτική εταιρεία ίδρευσης, η οποία συστήνεται το 2010, μειώνει τα τιμολόγια κατά 8% και επενδύει όλα τα έσοδά της στην ανανέωση του δικτύου. Il y a aussi, pour moi, une question très importante qui est une question de démocratie. C'est-à-dire qu'une gestion publique permet, si elle est bien faite, d'avoir une plus grande évaluation politique par la collectivité parisienne. Η
Βεόλια και η Σουέζ αντιδρούν, αφού χάνουν καθαρό εισόδημα 60 και 30 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση, στο Δήμο και στα συνδικάτα εναντία στην Anne Lestrade, η οποία κίνησε τη διαδικασία. De fait, il considère que je suis un peu le diable incarné. Η μάχη του Παρισιού φέρνει στο φως το παρασκήνιο της διαπλοκής ανάμεσα στις πολυεθνικές του νερού και την πολιτική εξουσία. Jérôme Monod, qui était le dirigeant de la Lyonnaise des Eaux, était celui qui avait été l'un des dirigeants du parti de Jacques Chirac. Παρά τις διασυνδέσεις τους όμως, οι πολυεθνικές του νερού φαίνεται να χάνουν τη μάχη με τους πολίτες. There were a number of political campaigns and battles fought right across Europe, and indeed right across the world at the time. The result of those battles was largely that people rejected water privatization very strongly. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως γυρίζει την πλάτη της στις αποφάσεις των πολιτών. Γραμμή στις Βρυξέλλες χαράσουν οι πολυεθνικές και επόμενος στόχος τους είναι η Ιταλία. There was a referendum on water privatisation, and 57% of the population turned out to vote, and 96% of them voted that they did not want water privatisation. Even Berlusconi said, I can't privatise the water. There's been a referendum that says we're not allowed to. Berlusconi is now being replaced by a government headed by bankers, as similar processes happened in Greece. And again, European officials have said to the Italian government, we expect a privatisation programme and we expect it to include water. Με μυστική επιστολή τους προς τον νέο Ιταλό Πρωθυπουργό, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ και ο Μάριο Ντράγκι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαιτούν αυτό που απέρριψε ο Ιταλικός λαός. The fact that it was now illegal under the Italian constitution to privatise water was irrelevant. A fundamentally undemocratic process, and again similar to the kind of pressures that have been put on Greece. I spoke with, just this weekend with the new Prime Minister, Mr. Papademos. I spoke also with Prime Minister Monti, and I know they are very committed to respect the commitments taken, because they understand that without this, in fact, there will not be financial stability in their countries. Γνωρίζουμε παγκοσμίως ότι εκεί που δρά βοηθητικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα νερά ιδιωτικοποιούνται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υψηλόβαθμα στελέχη των Σουέζ και Βεόλια είναι υψηλόβαθμα στελέχη και σύμβουλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στελέχη της Σουέζ και Βεόλια έχουν σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο Ευρωκοινοβούλιο πληρώνονται πολλοί άνθρωποι για να κάνουν λόμπινγκ εκεί μέσα και να προασπίσουν συμφέροντα των δύο αυτών πολυεθνικών.
ότι οι άνθρωποι των εταιριών μπαινοβγαίνουν σε κυβερνήσεις και όταν φεύγουν οι κυβερνήσεις ξαναμπαίνουν στις εταιρείες. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Παπανδρέου τοποθετεί ως διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΔΑΠ ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Veolia. Ο Νίκος Μπάρδης, που προωθούσε την ιδιωτικοποίηση για λογαριασμό της Γαλλικής Πολυεθνικής, σήμερα χαρακτηρίζει την Ελλάδα προπύργιο της Σοβιετικής Ένωσης. Τα σχέδια ιδιωτικοποίησης όμως δεν ξεκινούν την εποχή του μνημονίου. Η εκποίηση του δικτύου ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αρχίζει επί κυβερνήσεων Σιμίτη με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Μέσα σε μια δεκαετία τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί πάνω από 200%. Οι υπηρεσίες αντίστοιχα όμως δεν έχουν βελτιωθεί κατά 200%. Οι υπηρεσίες έχουν χειροτερεύσει πάρα πολύ. Το 2008 η Νέα Δημοκρατία ξαναφέρνει στο προσκήνιο το θέμα της ιδιωτικοποίησης και 3 κοινοπραξίες λαμβάνουν θέσεις μάχης. Ήταν ο όμιλος της Σουέζ με μια κοινοπραξία με την Ελάκτορ. Ήταν ο όμιλος της Veolia, της δεύτερης μεγάλης πολυεθνικής, με τον όμιλο της Μαρφίν και μια ισπανική αυτή τη φορά, η Aqualia, μαζί με τη Γεκτέρνα. Στελέχη της Σουέζ τότε ερχόντουσαν στα κτίρια. Το τι συζητιόταν πίσω από κλειστές πόρτες δεν το γνωρίζουμε. Αυτό όμως που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι οι εταιρείες αυτές και κυρίως η Σουέζ έχουν κατηγορηθεί στο εξωτερικό για χρηματισμό δημοσίων υπαλλήλων, κρατικών υπαλλήλων και πολιτικού προσωπικού χωρών της πολιτισμένης Δύσης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εάν συνέβη κάτι τέτοιο εκεί, αποκλείεται να έχει συμβεί και στη χώρα μας. Η προκήρυξη των εκλογών διέκοψε ή έχει αναστείλει προς το παρόν την πορεία ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΘ. Θέλω να μου πείτε αν γίνεται κυβέρνηση, εάν θα συνεχίσετε αυτή τη διαδικασία ή αν διαφωνείτε με αυτή την προοπτική. Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων. Πρόκειται για ένα ακόμα προεκλογικό ψέμα της σοσιαλιστικής παράταξης. Μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση συνεχίζει τα σχέδια ιδιωτικοποίησης 2 κερδοφόρων επιχειρήσεων, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το κύριο επιχείρημα του κράτους, αλλά και των εταιριών που λιμένονται τον υδάτινο πλούτο του πλανήτη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, ότι δεν πρόκειται να αγοράσουμε τα ποτάμια σας, δεν πρόκειται να αγοράσουμε τις πηγές σας, δεν πρόκειται να πάρουμε τα δίκτυα και να φύγουμε. Αυτά είναι εδώ. Όπως και η Ακρόπολη είναι εδώ και θα την αγοράσουν και θα φύγουν. Εμείς θα πάρουμε μόνο τη συντήρηση, τη διανομή, τη διαχείριση και την τιμολογική πολιτική. Αυτό που παραλείπουν να πουν οι θειασότες της ιδιωτικοποίησης είναι ότι το κόστος αντικατάστασης του δικτύου παραμένει στους πολίτες. Συνεπώς, οι εταιρείες δεν έχουν κανένα κίνητρο για να στηρούν αυτό το δίκτυο. Ελλειπή συντήρηση, κέρδος για τον ιδιώτη, καταστροφή του υλικού, αντικατάσταση από τον Έλληνα πολίτη. Τα κέρδη στον ιδιώτη, η ζημία στον Έλληνα πολίτη φορολογούμενο. Σαν μαθητευόμενος μάγος, η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τις ιδιωτικοποιήσεις των υποδομών. Οι δυνάμεις της αγοράς όμως θα δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο ακόμη και στη γενέτειρα του νεοφιλελευθερισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στα τέλη της δεκαετίας του 90, η Καλιφόρνια απελευθερώνει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως, ο πολιτισμός της απορρίθμισης χάνεται μόλις κοπεί το ρεύμα. The fantasy that you can have a market in electricity or gas, that's just not possible. It is a natural monopoly. There's only one wire going to your house. That's my word. It's a basic kind of introductory economic story that if you have something that tends towards a natural monopoly, then you don't have the competitive forces of the market to discipline producers. But you need some sort of regulatory structure, otherwise you're just inviting basically companies to rip you off. Historically, utility rates in the United States were very heavily regulated, very tightly controlled. In the 90s, they changed that. They started to change that. We were going to deregulate the construction, operation, and ownership of the generation plants while leaving the transmission system and the distribution system in the hands of the utilities. Οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας μπορούν πλέον να αυξήσουν ανεξέλεγκτα την τιμή χονδρικής. Για να το πετύχουν, αναπτύσσουν σύνθετες στρατηγικές εξαπάτησης με κωδικές ονομασίες. In the case of Enron, they did things like they even had names for them. They're traded as Death Star, Get Shorty, Ricochet, Cramming, False Scheduling. One was named Fat Boy after the first nuclear bomb that was dropped. Οι εταιρείες φτάνουν στο σημείο να διακόπτουν την παραγωγή ηλεκτρισμού προκειμένου να παρουσιάζονται ελλείψεις και να αυξάνεται η τιμή της κιλοβατόρας. Las Vegas Cogen, this is Rich. Hey Rich, this is Bill up at Enron. This is going to be a word of mouth kind of thing. Okay. We want you guys to get a little creative. Okay. And come up with a reason to go down. Okay, so we're just coming down for some maintenance. We have people from Enron on tape laughing about how they were pulling power offline and how they were sending grandma's rates through the roof. So the rumor's true? They're fucking taking all the money back from you guys? All that money you guys stole from those poor grandmothers in California? Yeah, Grandma Millie, man. Yeah, now she wants her fucking money back for all the power you charged jammed right up her ass for fucking $250 a megawatt hour. The other was basically to game the market. So basically they can get paid for electricity that they were never actually delivering. And what ended up happening was you had prices rising hundreds of percent, even thousands of percent during those peak periods. Enron corrupted our system deeply, but it wasn't just Enron. And the idea that just Enron was one bad apple is wrong. All 6 of the big power companies were involved in conspiracies. Enron could not act alone. Στην Καλιφόρνια, οι πολίτες πληρώνουν το κόστος του πειράματος και με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι δυνάμεις της αγοράς αφήνουν εκατομμύρια ανθρώπους κυριολεκτικά στο σκοτάδι. First blackouts were in June of 2000, so you had basically producers refusing to produce at the prices they were being given, and the utilities ended up having blackouts. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Καλιφόρνια επιβλήθηκε υπό την ασφικτική πίεση μεγάλων επιχειρήσεων. Ακόμη και αυτές όμως βγήκαν ζημιωμένες από την απορρίθμιση. The irony, of course, is that major utility users, big businesses who use vast amounts of energy, were major advocates for the deregulation. When the energy crisis hit, they were among the most significant victims, given the amount of energy that they consumed. Καθώς οι τιμές λιανικής δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το ξέφρενο κερδοσκοπικό παιχνίδι στις τιμές χονδρικής, το σύστημα άρχισε να καταρρέει.
the more energy they provided, the more money they lost, and faster and faster and faster. And so in very short order, one of our 2 investor-owned utilities here in California declared bankruptcy, and the other one was awfully close. The story was re-regulation. If you leave that to the market, then you could run into a situation at those peaks where the price literally becomes ridiculous, which is what happened in California. Regulation is the application of democracy to the economy. It's how we as a public democratically control monopoly businesses so they don't control us. That's my word. Struggle in the past. That's my word. Η Ευρώπη θα γνωρίσει τις δικές της σκοτεινές ημέρες από την απορρίθμιση και τις ιδιωτικοποίησεις στην αγορά ενέργειας. Η απορρίθμιση ξεκινά με τη συνθήκη του Μάστριχτ, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται βελτίωση των υπηρεσιών και μείωση των τιμών. In the European Union, where the market has been opened up, any electricity producer or supplier can access transport and distribution networks to supply its customers, which encourages competition. Μέχρι το 2006, κανένας ιδιώτης δεν πήγε να επενδύσει στην ηλεκτροπαραγωγή. Αυτές είναι βασικές δημόσιες υποδομές, απαιτούν μεγάλα κεφάλαια και έχουν πολύ αργά απόσβεση αυτών των επενδύσεων. Δεν δίνουν δηλαδή το γρήγορο και εύκολο κέρδος που απαιτεί ο ιδιώτης. Σταδιακά λοιπόν από το 2000 μέχρι το 2006, για να γίνει η αγορά ελκυστική στους ιδιώτες και να επενδύσουν, άρχισαν να αυξάνονται συνεχώς τα τιμολόγια της λαϊκής κατανάλωσης. Οι φορολογούμενοι δεν πληρώνουν απλώς αυξημένα τιμολόγια. Χωρίς να το γνωρίζουν, πριμοδοτούν τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή. Ο Μυτιληνός έχει την αλουμίνα της Ελλάδος και ο Λάτσης στα ελληνικά πετρέλαια, τα δηληστήρια. Αυτοί χρειαζόταν ρεύμα και κάναν μονάδες παραγωγής ρεύματος για τις δικές τους επιχειρήσεις. Όμως επειδή είδαν ότι συμφέρει καλύτερα να μην κάνουν αυτό, να μην παίρνουν το δικό τους ρεύμα, δίνουν αυτό το ρεύμα στη ΔΕΗ με 100 ευρώ τη μεγαβατόρα στη χοντρική, ενώ η ίδια η ΔΕΗ πουλάει ρεύμα και στους άλλους βιομήχανους αλλά και σε αυτούς με 43. Τα φωτοβολταϊκά πληρώνει η ΔΕΗ 51 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ η ίδια πουλάει 11. Με τις συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων όμως, οι ιδιώτες καταλαβαίνουν ότι μπορούν να κερδοφορήσουν και από την εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. Η νούμερο 1 ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας είναι εδώ. Ο Δόκτωρ Λάμπρος ο ρευματολόγος και η κυρία Φωτεινή άλλαξαν ρεύμα χωρίς καμία αλλαγή στο μετρητή τους. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίστηκαν και οι ιδιώτες πάροχοι. Τι σημαίνει λοιπόν πάροχος? Σημαίνει απλά μεσίτης. Γι' αυτό και ονομάζονταν και αεριτζίδες, γιατί δεν είχαν τίποτα. Για να μιλάμε με νούμερα, με 60.000 δηλαδή μετοχικό κεφάλαιο, μιλάμε για αστείο ποσό, μπορούσε κάποιος να πάρει άδεια ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Μια εταιρεία που παράγει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Από πού έπαιρναν την πράσινη ενέργεια που διαφήμιζαν? Τι λέει? Αρχικά, οι ιδιώτες έπρεπε να εγγυούνται ότι διαθέτουν το ρεύμα που υπόσχονται να πουλήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τους απάλλαξε και από αυτή την υποχρέωση. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να έχει ο άλλος εγγύηση ότι έχει αυτό που σκοπεύει να πουλήσει. Υπό αυτό το καθεστώς, η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα ανοίξει τις πόρτες σε εταιρείες από τις οποίες σύντομα θα προκύψουν οι Ένερον της Ελλάδας. Υπάρχουν 63 άδειες σε τέτοιους παρόχους. Η μεγαλύτερη ήταν η Ενέργεια και η Ελλάς Power. Οι δύο εταιρείες δεν αποδίδουν στο δημόσιο σειρά από δαπάνες που αυτό πραγματοποιεί για την παραγωγή και διανομή του ρεύματος.
κάποια στιγμή έπαψαν να αποδίδουν οποιαδήποτε χρήματα, δηλαδή ακόμα και αυτά που απαιτούνταν για την ενέργεια που είχαν συμβολαιοποιήσει να αγοράσουν. Σέπραξαν και το γνωστό χαράτσι για το ρεύμα και βγήκαν όλα αυτά τα ωραία χρήματα στην Ελβετία. Η περίπτωση της Ενέρκα και της Ελλάς Power είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που στοιχίζει στους Έλληνες φορολογούμενους η απορρίθμιση. Στα 12 χρόνια της έναρξης της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε η γραφειοκρατία μειώθηκε, ούτε οι υπηρεσίες έγιναν καλύτερες προς τους καταναλωτές, ούτε το μείγμα καυσίμου βελτιώθηκε, αντίθετα η εξάρτηση της χώρας βάθινε ενεργειακά και τα τιμολόγια έχουν αυξηθεί σε τάξη άνω του 80%. Οι φορολογούμενοι είναι τα πρώτα θύματα. Το κόστος όμως μετριέται και στις πλάτες των εργαζομένων. Το βάρος του φεύγος πέφτει στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής. Πριν την απελευθέρωση που ξεκίνησε το 98-99, είχε 35.000 εργαζόμενους, τακτικό προσωπικό, και σήμερα έχει 22. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη μείωση του προσωπικού που αυτό αντικαταστάθηκε από εργολάβους, εργαζόμενους σε εργολάβους, εργαζόμενους σε δουλεμπόριο και πολλούς έκτακτους. Οι εργολάβοι δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ποιότητα, αντιθέτως τους βοηθάει να μην γίνονται καλές συντηρήσεις και να έχουν δουλειά. Επίσης έβγαλε πολλά ατυχήματα, δεν υπάρχει χρονιά η ΔΕΗ να μην έχει 2, 3 και 4 θανατηφόρα ατυχήματα. Αδιαφορώντας για το δημόσιο συμφέρον και τις επιπτώσεις στην κοινωνία, τα κόμματα του Μνημονίου προωθούν τώρα και την ολοκληρωτική εκποίηση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η πραγματική της αξία, και εγώ θα πάρω την επίσημη εκδοχή, μιλάμε έτσι για 16-17 δις ευρώ. Πόσο αποτιμάται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο? 750 με 800 εκατομμύρια. Η μονάδα, η 5, στην Πτολεμαΐδα που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί, έχει προϋπολογισμό 1,5 δις. Ολόκληρη η ΔΕΗ θα πουληθεί λιγότερο από όσο μία μονάδα της. Ο ελληνικός λαός στην ουσία πλήρωσε χρόνια να κάνει δίκτυα μέχρι να πάει μέχρι το τελευταίο χωριό, τα οποία θα μπορούν να τα εκμεταλλεύονται πλέον οι ιδιώτες, κυρίως είναι οι ιδιώτες κρατικοδίαιτη, και βγάζουν από αυτά παρά να προσφέρουν κάτι. Η ΔΕΗ δεν χτίστηκε από κανέναν ιδιώτη, χτίστηκε 60 ολόκληρα χρόνια από το ειστέρημα του ελληνικού λαού. Η ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα είναι περιουσία μας. Δεν μπορούμε να τη χαρίσουμε. Δεκάδες παραδείγματα από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις πλήττουν τους πολίτες, τους εργαζόμενους, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σήμερα παρουσιάζονται σαν αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Ωστόσο, ακόμη και οπαδοί της ιδιωτικοποίησης διαφωνούν με αυτή την άποψη. A lot of privatization isn't necessarily the best thing to do in the middle of an economic crisis, because privatization is certainly going to lead to people being laid off. And the worst thing that you can do during a crisis is give people more reason to lay off workers. You will get a bit of money in the short run because of that. So it'll be good for your balance sheet for maybe a year, but then after that you lose income. In real economic terms, will be
a drop in the ocean in the short term and an economic loss in the long term. Εν τέλει, η παγκόσμια κρίση χρέους, την οποία δημιούργησε ο ιδιωτικός τομέας, είναι το πρόσχημα για μια γενικευμένη επίθεση στη δημόσια περιουσία. Μια επίθεση που σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται συγκαλυμμένα. Η ιδιωτικοποίηση πραγματικά δεν αφορά μόνο την περίπτωση που φεύγουν ολόκληρες δραστηριότητες από το δημόσιο, ας πούμε τη μορφή παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας. Μιας μορφής ιδιωτικοποίηση είναι επίσης όταν τα πανεπιστήμια θα αξιολογούνται όχι μόνο με βάση την εκπαίδευση την οποία δίνουν, κατά πόσο είναι υψηλού επίπεδου ή όχι, αλλά και κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες εκπαιδευτικές γίνονται αποδεκτές από την αγορά. Supposedly public universities are being forced to adapt themselves to the same kind of market imperatives. So what we will find is a process of assimilation in which the public universities become more and more like the private ones, profit-making enterprises that seek essentially to sell education. And that the whole principle of public education is that education isn't a commodity, it's the right of every citizen. Η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης συνεχίζεται ακόμη και σε αυτό που ο Μάρξ κάποτε αποκαλούσε γενική διάνοια, τη συσσωρευμένη κοινωνική και τεχνολογική γνώση που παράγει τον πλούτο μιας κοινωνίας. How Bill Gates became the richest man in the world. It was precisely through privatization of commerce. In what sense? What Bill Gates offers is something that constitutes the very common space that we use in order to communicate, to exchange notes, not only knowledge, but generally news, whatever, like internet, whatever. In order to be in touch with each other, we have, as it were, to enter the Bill Gates domain. Απέναντι όμως στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των πάντων γεννιούνται και ισχυρές αντιστάσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν ότι όλα μπορούν να αλλάξουν αν υπάρξει πολιτική βούληση. Τα προβλήματα όμως της οικονομίας δεν είναι ποτέ κυρίως νομικά, είναι πολιτικά. Όταν υπάρχει πολιτική απόφαση, όλες αυτές τις διαδικασίες μπορούν να αναστραφούν. In places like Argentina, Bolivia, Ecuador, retaking of the private systems, of privatized systems. In some cases, because they had to. There are remunicipalizations happening now in Europe. What's happened in Germany over the last 2 years has been quite widespread remunicipalization of electricity services. Η απάντηση στις ιδιωτικοποιήσεις όμως δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στην κατάσταση που μας έφερε ως εδώ. Στόχος είναι πάντα η δημόσια περιουσία να ελέγχεται από αυτούς που τη δημιούργησαν, τους εργαζόμενους. I think we have to learn lessons from the past, and the management structure needs to be more democratic. Authority needs to come from the bottom, not from the top. Πρέπει ο ελληνικός λαός να δώσει μάχη για αυτά, γιατί αν δεν το κάνει, δεν πρόκειται να ξανασηκωθεί. I hope the Greek people will fight it, and I hope other European trade unions will help them. To students and workers in Greek universities, I say that resist with all your might and main. No, you are not victims. Okay, you are, but basically you are fighting, my God. Μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία. Αν στο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό. Ή η ελευθερία ή η ησυχία πρέπει να διαλέξετε. Είτε είσαστε ελεύθεροι είτε είσαστε ήσυχοι. Τα δύο μαζί δεν γίνονται.